اس جوان کو ان کے چچا نے کہا عبداللہ تو مرتد ہو گیا تو عشق جرت پیدا کرتا ہے. کل تک عبداللہ چچا کے سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے, احسان تلے دبے تھے. عشق مصطفیٰ کیا دل میں آ گیا, آج پہلا دن ہے عشق رسول کا. اے موروثی عشق کا دعویٰ کرنے والوں اور بزدلی دکھانے والوں, عشق تو پہلے دن کتنا طاقتور بناتا ہے, تم کیسے بزدل ہو گئے؟ پتا چلا عشق کرتے تو بزدل نہ ہوتے. سائے سے ڈرتے ہو, چپکلی سے ڈرتے ہو, سانپ سے ڈرتے ہو, کتے بلی سے ڈرتے ہو, مصیبتوں سے ڈرتے ہو. نا نا نا, عشق بہت طاقتور بناتا ہے. عشق کر کے تو دیکھو. عبداللہ نے کہا چچا میں مرتد پہلے تھا, الحمدللہ اب میں مومن ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. چچا میں نے ایمان لایا ہے. چچا نے کہا دیکھ بھتیجے میں کہتا ہوں کہ محمد کو چھوڑ دے. عبداللہ کہتے ہیں تو جانتا ہی نہیں انہیں وہ کیا چیز ہے, وہ ہستی کیا ہے, وہ چھوڑنے والی ہستی نہیں ہے. دنیا چھوڑ سکتے ہیں, یار نہیں چھوڑ سکتے. چچا نے ڈنڈا اٹھایا یا چابک اٹھایا, بہرحال جو مارنے کی چیز تھی, اور بہت مارا بہت مارا بہت مارا, لیکن کہتا رہا چھوڑ دے محمد عربی کو. اس طرح میں نبی کا نام نہیں لے سکتا, اس لیے کہ 1000 بار بشویم دہن دا مشک گلاب ہنوز ناف تو گفتن کمال بے ادبیس. اللہ اکبر, کروڑوں مرتبہ گلاب اور پھول گلاب سے اور مشک و عنبر سے میں اپنے منہ کو دھل لوں تو میری زبان ایک مرتبہ نام محمد کہنے کے قابل نہیں ہو سکتی. وہ بہت بڑا نام ہے, وہ بہت بڑا نام ہے. عرش کے پائے پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. حوروں کی پیشانیوں پر, جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد, آنکھوں میں آ کے دل میں سجا کے رنگت رچا جا نام محمد. پڑھتی درودیں دوڑے گی حورے لاشوں جو لے گا نام محمد. رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد, اور اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں رچا کے رنگت رچا جا نام محمد, آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. اور پوچھے گا مولا امین لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد. ہم اس نام کو بہت القاب سے لیتے ہیں, لیکن چونکہ اس نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں تاکہ واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو. چچا نے کہا چھوڑ دے محمد عربی کو. عبداللہ کہتے واللہ سب چھوڑ سکتا ہوں, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. خوب مارا, مارتے مارتے تھک گیا. عشق والا مار کھاتے کھاتے نہیں تھکا. یاد رکھنا جب عشق کرو گے پٹائی ہوگی, عشق کرو گے گالیاں دی جائے گی, عشق کرو گے بدنام کیا جائے گا, عشق کرو گے مصیبتیں ڈالی جائے گی. ارے وہ عاشق کیا جسے ستایا نہ جائے. جب بلال کو عشق میں مارا جاتا تو لوگ بلال کو تانا دیتے, بلال اور تو اتنی مار کھا کھا کے احد احد کہتا ہے, تیرا محبوب کبھی تیری خبر بھی رکھتا ہے؟ تو بلال کہتے تمہیں نہیں پتا, محبوب کو سب کی خبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا پھر, کہا یار ہی پٹوا رہا ہے. کیا کہنا, ہائے 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 ہائے, اٹاوا والوں بڑا لذت پر لذت جملہ ہے. سبحان اللہ. یار ہی پٹوا رہا ہے. یار پٹوا رہا, کہا کیوں؟ کہا اس لیے یار پٹواتا ہے کہ جب تم برتن خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہو تو ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا, اور جب پیٹ پیٹ کے چیک کر لیتے ہو کہ پکا ہے تو پھر چھوڑ کر نہیں آتے, لے کر آتے ہو. تو یار بھی پٹوا پٹوا کر کے بتاتا ہے کچا نہیں ہے پکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا ہے یا رسول اللہ یا علی, کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا ہے جسے پتھر سے نہ مارا جائے؟ کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا ہے جسے بھگایا نہ جائے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا, دیوانے پر سب توجہ کرتے ہیں, سب کی توجہ دیوانے پہ ہوتی, دیوانے کی توجہ کسی پہ نہیں ہوتی, اس کی توجہ یار پہ. کیا بات ہے. ایک جملہ یاد کر کے جائیں, جس کی توجہ اغیار پہ ہو
وہ دیوانہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات. دیوانہ ہونے کے لیے توجہ یار پہ ہونا ضروری ہے, اغیار پہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں دیوانے بن جاؤ, لوگ آتے جاتے رہیں گے, تم اپنی مستی میں مست ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, بڑا جملہ دے رہا ہوں, دیوانہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ دجلہ کے کنارے گھروندہ بنا کر 2 درہم میں جنت فروخت کرنے کے قابل بنا. واہ واہ واہ. دیوانگی اس کو کہتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں اس سے آگے بڑھ کر, وہ دیوانہ جعفر صادق سرکار کا مرید تھا جس کو دنیا بہلول دانا کہتی ہے. بس ایک جملہ کر کے آگے جا رہا ہوں. مسلک کے بارے میں بات کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا بھائی, بے شک حق ہے. فریضہ ہے. بہلول دانا جعفر صادق کا مرید, میرے امام جعفر صادق کا مرید. سبحان اللہ. جعفر صادق کے مرید کی یہ شان کہ وہ بادشاہ کی بیوی کو 2 درہم میں جنت بیچ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تم لوگ مان لیتے ہو, مانا کہ نہیں مانا؟ ڈرو مت بھائی, میں یوٹیوب کا نابالغ محقق نہیں ہوں. کیا بات ہے. واہ. بولو مانا کہ نہیں مانا؟ جعفر صادق کے غلام نے جنت بیچی, مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ کتنوں نے مانا ہاتھ اٹھاؤ. بس اٹھا کے رکھے نا, بڑا جواب دینے لگا ہوں, اٹھا کے رکھیے. کتنے لوگ مانتے ہیں کہ بہلول نے جنت بیچی؟ بولو بھائی بیچی کہ نہیں بیچی؟ ہارون نے بھی مانا, زبیدہ نے بھی مانا, دکھا دیا دنیا کو بیچا. ارے جب جعفر صادق پاک کا مرید اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جنت بیچنے کے قابل ہو جاتا ہے, تو جو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کے مرید صدیق و فاروق ہوں گے, ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سن لے, نعرہ حیدری. امام جعفر صادق کے مرید کا جنت بیچنا مان رہے ہو اور نبی کے مریدوں کا جنتی ہونا بھی نہیں مانتے. نادان ہو. ارے نانا بڑا ہے کہ نواسا بڑا ہے؟ جب نواسا اس قابل بناتا ہے اپنے مرید کو کہ وہ بادشاہ کی بیوی کو جنت بیچ دے, تو نانا نے اپنے مرید صدیق و فاروق کو کتنا بڑا. اب ایک جملہ سن لیجئے, شک نہ کرنا کہ ابو بکر و عمر جنتی ہیں یا نہیں, شک نہ کرنا کہ صحابہ جنتی ہیں یا نہیں. یاد رکھنا صحابہ جنت کو چاہیں نہ چاہیں ایک الگ بات ہے, جنت صحابہ کی تلاش میں ہے, کیونکہ زینت جنت کو صدیق و عمر کہتے ہیں. جو کب جنت میں جائے گا جائے گا. صدیق و عمر تو ابھی بھی جنت میں آرام کر رہے ہیں. سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں, سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں, جھرمٹ کیے ہیں تارے, تجلی قمر کی ہے, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. ارے جب ماں کے قدموں میں جنت مانتے ہو تو نبی کے قدموں میں جنت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی. جلدی بات پوری کر لیں. تو عبداللہ نے جو ہے وہ عبداللہ کو بہت مارا, اور مارنے کے بعد کہا چھوڑ دے انہیں. عبداللہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑوں گا انہیں. پھر کیا تھا, ہائے 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 ہائے, روزانہ معمول بن گیا. چچا مارتا مارتے مارتے تھکتا, مارتا مارتے مارتے تھکتا. کہتے ہیں کہ جب نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے, محبتیں جیت جاتی ہے. نفرت کبھی نہیں جیتی ہے, جیتنا ہمیشہ محبت میں ہے. بالآخر چچا مارنا بند کر دیتا ہے, اور چچا مارنا بند کر دیتا ہے. تب عبداللہ روزانہ رات کو جگتے ہیں, کیونکہ عاشق کو نیند نہیں آتی. عاشق کی پہلی نشانی ہے عاشق کو نیند نہیں آتی. معذرت کے ساتھ ایک جملہ نظر کر رہا ہوں. عاشق کی پہلی نشانی ہے عاشق کو نیند نہیں آتی. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ فجر میں تمہاری نیند نہیں کھلتی؟ بتائیے نا, کہیں ایسا تو نہیں عشق رسول کے نام پہ ڈھونگ کر رہے ہو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم عاشق نہیں, میری ہمت نہیں ہے کیونکہ تم مجھ سے بہتر ہو.
मुझसे बड़े आशिक रसूल हो, मैं उस शाकान रसूल में सबसे आखिरी नंबर का गिरे पड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ आशिक तो रात रात भर जागता है अपने महबूब के लिए, अब आप कब जागते हैं, हम कब जगते हैं। बहरहाल अब्दुल्ला रोजाना जगते रोते रोते रोते। और एक बात बताऊं, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि यार के लिए रोना इससे बड़ी कोई इबादत नफल नहीं है। ये इतना बड़ा दर्जा इबादत का, और हमें कभी रोना नहीं आता। 500 की नोट गुम हो जाने पे रोना आता है, बकरियां गुम हो जाने याद आती है अम्मी मैं जाऊं हुजूर से मिलने, मदीने जाना चाहता हूं। माँ सर पे हाथ रख के कहती बेटा तेरे चच्चा ने तुझे पाला, जब तू दूध पीता बच्चा था तेरा बाप मर गया था, तेरे चच्चा ने तुझे पाला मुझे भी पाला, अब उससे इजाजत लेना पड़ेगा। अभी अभी तो उसने तुझे मारना बंद किया है, तू इजाजत लेगा वो तुझे फिर मारेगा। माँ हूं तुझे मार खाते नहीं देख सकती ना बेटा, सब्र करो। दूसरे दिन फिर आते, माँ जाऊं, फिर आते, माँ जाऊं, रोज आते, माँ जाऊं। माँ तो माँ होती है। एक दिन माँ ने सोचा आज ये टंटा खत्म कर दूं, मेरा अब्दुल्ला आएगा, आज इजाजत दे दूंगी, मैं कब तक रोकूंगी, जो होगा होगा। इश्क का मुसाफिर जिस मंजिल पे पहुंचेगा पहुंचेगा। सुबह हुई, अब्दुल्ला आए, अम्मी जान जाऊं मदीने, आका की बहुत याद आ रही है अम्मी, आका बहुत याद आ रहे हैं। एक बात कहूं, आका किसी को याद नहीं आते ऐसे ऐसे, हुजूर नहीं याद आते किसी को, पता है क्यों? जब तक हुजूर हमें पहले याद नहीं करते उस वक्त तक हुजूर हमें याद नहीं आते। इटावा वालों आज शायद हमारा जिक्र हुआ होगा। क्या बात है, वाह। आज महबूब ने याद किया होगा, इसलिए आज वो हमें याद आ गए। बहुत है दुनिया में लोग गाफिल पड़े हुए, वो यूं ही याद नहीं आते सबको, वो जिसको याद करते हैं उसको ही याद आते हैं। बेशक। माँ ने जब रोज सुना कि मेरा बेटा मुझे याद कहता है, मुझे याद आ रही है, जा बेटा जा, आज चला जा, लेकिन एक शर्त है, तेरे चच्चा से पूछ के जाना। बस बात खत्म हो रही है जवानों, बहुत तवज्जो बहुत तवज्जो बहुत तवज्जो। तेरे चच्चा से पूछ के जाना, बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं इख्तिसार के साथ। तेरे चच्चा से पूछ के जाना क्योंकि उसका तुझ पे एहसानात है। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। इश्क जुरत पैदा, बहादुरी पर चच्चा के पास आए, चच्चा जी कहो, मेरे आका की मुझे बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, एक बार उनकी ज़ियारत कर लूं, बहुत याद आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीते, आका को देखे, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, हुजूर को देखे बहुत वक्त गुजरा, बहुत याद आ रही है, चच्चा जाऊं? चच्चा ने कहा जा, जानता था नहीं रुकेगा रोकने से, जा अब्दुल्ला जा, लेकिन एक शर्त है। अब चच्चा इम्तिहान ले रहा है, बस इश्क में इम्तिहान लिया जाता है और इश्क में कुछ छोड़ना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। इश्क की पहली मंजिल है नींद का उठ जाना, दूसरी मंजिल है मन चाही चीजों का छूट जाना, तीसरी मंजिल है यार का मिल जाना। आशिक 2 कदम पर यार को पा लेता है, बस 2 कदम। एक नींद छोड़ो यार के लिए, मन चाही कुर्बानी दे दो, जो मन को भाई चीजें लुटा दो, यार मिलेगा, यार का प्यार हमेशा मिलेगा। अब्दुल्ला ने कहा मैं जाना चाहता हूं महबूब से मिलने। चच्चा ने कहा जाओ, इजाजत है, एक शर्त है। क्या चच्चा? अगर तुम मदीने के लिए घर से बाहर कदम निकालोगे अपने महबूब की जियारत के लिए, दोबारा पलटकर मेरे घर में मत आना। घर से बाहर दोबारा घर में एंट्री नहीं होगी। हम आप होते घर से निकाले जा रहे, किसके लिए? महबूब के लिए। हाय 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 हाय। अब्दुल्ला ने कहा इतना सस्ता सौदा चच्चा, अगर घर छोड़कर यार मिलता है मैं आपके घर कभी लौट कर नहीं आऊंगा चच्चा, मैं जा रहा हूं। कहा रुक, अभी नहीं। जब उसने सोचा कि मैं तो हार गया, ये तो जीत गया, तो कहा रुक, ऐसे नहीं, जितनी दौलत तेरे पास है ना, तेरी मां से पूछ, वो सब मेरी है, एक एक दौलत तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। चच्चा ये भी बहुत सस्ता सौदा है, अगर दौलत छूट करके यार मिलता है मैं इसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं।
जालिम चच्चा ने हद कर दी। अगर किताबों में ये बात ना होती तो मैं कहने की हिम्मत नहीं करता मेरे जवानों। आखिरी में चच्चा ने कहा, तेरी माँ से पूछ ले, घर और दौलत ही मेरी नहीं है, तेरे बदन पे जो कपड़े हैं ना, कपड़े, ये कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं। अगर जाना चाहता है तेरे महबूब से मिलने, उतार मेरे कपड़े, और कपड़े उतार के जा। एक जवान, इब्तिदाई जवानी में कदम रखने वाले को कहा जा रहा है कपड़े उतार फिर जा। क्या करेगा इंसान? लेकिन वाह रे इश्क, वाह रे इश्क, अंजाम से बेपरवाह का चच्चा, घर दौलत और कपड़े छोड़ने से अगर यार मिलता है तो मैं तेरे कपड़े भी उतारता हूं। कपड़े भी उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और आके कहा, अम्मी चच्चा ने घर से निकाला, दौलत छीनी, कपड़े भी छीन लिए, इस हालत में कैसे मदीने जाऊंगा, मेरी मदद करो माँ। माँ ने कहा, बेवा हूं, तेरे चच्चा के एहसान तले दबी हूं, तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन माँ हूं, एक काम करते हो, मेरा दुपट्टा लेके चला जा, जल्दी चला जा। माँ ने दुपट्टा उतार के दे दिया। अब्दुल्ला ने दुपट्टे के 2 टुकड़े किए, एक को नीचे बांधा, दूसरे को ऊपर डाला और इस शान से मदीने की तरफ रवाना हो गए। उसी अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला जुल बिजादैन, अब्दुल्ला 2 दुपट्टों के चादर के टुकड़ों वाला। अब चल रहे हैं, बस आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो। अब्दुल्ला ने इश्क में माँ को छोड़ा, चच्चा को छोड़ा, घर को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, हत्ता के कपड़े भी छीन लिए गए, लेकिन अब्दुल्ला ने सब छोड़ा। हम गुनाह भी नहीं छोड़ सकते, हम चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं रख सकते, हम गाने भी नहीं छोड़ सकते, इश्क में वो सब कुछ छोड़ रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़कर आशिक बनना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, बस इतना। अब अब्दुल्ला जा रहे होंगे तो दिमाग में बात आ रही होगी, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तूने महबूब के लिए सब छोड़ दिया, एक ही मुलाकात है तेरी तेरे आका से, अगर वो तू मदीने पहुंचे और वो तुझे ना पहचाने तो फिर क्या होगा? भाई एक मुलाकात है, एक मुलाकात में कौन किसको पहचानता है? हमें हजारों लोग मिलते हैं और फिर बार बार मिलते हैं, फिर भी कहते हैं हजरत पहचाना, हम कहते हैं अच्छा कहाँ मिले थे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जिससे लोग बहुत मिलने वाले हों वो जल्दी लोगों को पहचानता नहीं है, फिर कोई बड़ा हो जाता है तो भी नहीं पहचानता। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आता होगा, अब्दुल्ला तू उनके लिए सब छोड़ के जा रहा है, अगर तू गया और उन्होंने तुझे न पहचाना तो फिर क्या होगा? बस ये ख्याल आना था। फौरन दिल में आया, अरे वो न पहचाने न पहचाने, आका की आकायत सलामत रहे, हमारी गुलामी सलामत रहे, न पहचाने न पहचाने, हमारा काम इश्क करना था, बस इतनी बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अलबत्ता बस इतना मुख्तसर ये कि अब्दुल्ला बहुत कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते मदीने मुनव्वरा में पहुंचे। ठंडी का जमाना है, कड़ाके की सर्दी है मदीने मुनव्वरा की, और ठिठर रहे हैं इसलिए कि दुपट्टों का 2 दुपट्टे के टुकड़े कहां तक सर्दी से बचा सकते थे। सोचा सबके दरवाजे बंद है, आधी रात हो चुकी है, सबके दरवाजे बंद है, एक मस्जिद नबी का दरवाजा खुला है। जब अब्दुल्ला सोचते हैं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, सोचा चलो मस्जिद ही में रात गुजारते हैं, ठिठर ठिठर कर रात गुजार लेंगे, रात तो गुजर ही जाएगी। जैसे ही अब्दुल्ला ने, सुनो सुनो मेरे महबूब की शान, यहां तक कुर्बानी अब्दुल्ला ने दी। जैसी अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी के अंदर कदम रखा, एक बंदे ने अब्दुल्ला को देख के कहा, अब्दुल्ला अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल्ला ने कहा, वालेकुम सलाम, आप कौन है मेरे भाई? अब्दुल्ला, मुझे बिलाल कहते हैं, मेरा नाम बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। बिलाल मैं तुम्हें कभी देखा नहीं, पहचानता नहीं, तुम मेरा नाम कैसे जानते? मैं भी तुम्हें नहीं जानता। अब्दुल्ला, बस इतना है कि आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब जाने कायनात, रूहे कायनात मेरे आका जा रहे थे तो जाते जाते आका ने मुझे बुला के कहा था, बिलाल मेरा एक गुलाम है, उसका नाम अब्दुल्ला है, वो मेरे इश्क में अपना घर छोड़कर, माँ बाप, चच्चा माँ को छोड़कर, सब छोड़ करके मेरे इश्क में 2 दुपट्टों के टुकड़ों में लिपट कर मदीने आ रहा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, वो मस्जिद में आएगा, तुम उसका इंतजार करना, जब वो आए तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना ताकि मदीने की सर्दी से वो बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला हमक हमक कर रो पड़े, हमक हमक कर रो पड़े, या रसूल अल्लाह तुम पर मेरी जान कुर्बान। मैं तो ये सोच रहा था कि पहली मुलाकात हुई,
آپ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ ملنے سے پہلے آپ میرا آنا بھی جانتے؟ پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے؟ عبداللہ نے وہ خوبصورت خوشبودار کمبل جس میں نبی کی خوشبو بسی تھی اوڑھ لیا. آقا کا انتظار کرتے ہوں گے. فجر ہوئی، اب آئیں گے. المختصر یہ نبی تشریف لائے، آقا تشریف لائے. اس دن کی نماز فجر پتہ نہیں عبداللہ کے کیسی ہوئی ہوگی. میں تصور اور تخیل میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے سینہ دھک دھک کر رہا ہوگا، کلیجہ درک درک کر رہا ہوگا، اور سوچتے ہوں گے ادھر نماز مکمل ہوگی، نبی سے ملوں گا، کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں، میں ہی وہ عاشق ہوں جس نے آپ کے لیے چچا چھوڑا، ماں چھوڑا، وطن چھوڑا، کپڑے تک چھوڑ دیے. کیسے تعارف کراؤں گا؟ بہرحال نماز ہوئی. نبی اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے کعبے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے. سب پر نظر ڈالی اور نظر ڈال کر آخری میں عبداللہ بیٹھے تھے. ادھر ذرا عبداللہ کیسے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. عبداللہ سوچ رہے تھے کیسے بتاؤں، سب لٹا کر آیا ہوں، اب کیا کروں؟ ایسے میں پوچھا عبداللہ کیسے ہو؟ حضور آپ سلامت ہیں؟ میرا سب سلامت ہے. فرمایا عبداللہ فکر نہیں کرنا، پرواہ نہیں کرنا، تیرا کنبہ چھوٹ گیا نا، یہ میرے صحابہ تیرا کنبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر کی پرواہ نہیں کرنا، یہ مسجد نبوی میری چوکھٹ پہ رہنا، یہی تیرا گھر ہے. اور صحابہ کو کہا دیکھو یہ چھوٹی عمر میں سب چھوڑ کے آیا ہے، اس کا خیال کر. اور کہا یہ کچھ بھی کرے اس کو کچھ نہیں کہنا. صحابہ بڑے ناز اٹھا، عاشق تھے نا، سب چھوڑا تھا حضور کے عاشق. ایک دن زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، زور سے، اکیلے رہے ہوں گے، کو سوچا کوئی ہے نہیں ہے. فاروق اعظم آئے، ڈانٹ دیا، زور سے قرآن پڑھتے ہو، دوسروں کا خیال کرو. سوچا آج پہلی مرتبہ ڈانٹ پڑی ہے نا، اب میں حضور سے نہیں ملوں گا. آج اگر حضور سے ملوں گا تو رونا آئے گا تو حضور پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہو، تو اتنے بڑے صحابی کے بارے میں کہنا پڑے گا انہی وجہ سے رو رہا ہوں، تو میں آج حضور سے نہیں ملوں گا. حضور آئے منبر پہ بیٹھ گئے، یہ پیلر پہ چھپ کے بیٹھ گئے. آج حضور سے نہیں ملنا ورنہ رونا آئے گا تو فاروق اعظم کا ذکر کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ڈانٹا تھا. ان کا ذکر نہیں کروں گا کہ انہوں نے ڈانٹا، ان کی شکایت نہیں کروں گا، وہ بڑے صحابی ہیں. بس حضور نے جیسی گفتگو شروع کی، جس کی زیارت کے لیے سب چھوڑ کے آئے تھے اس کے بغیر کیسے رہ سکتے تھے، جھانک کے دیکھا، نظر پڑی. کوئی اپنا نظر آتا ہے تو پھر رونا بھی آتا ہے، کوئی اپنا نظر آتا ہے تو رونا بھی آتا ہے. رو پڑے اور بہت روئے. سرکار نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ. اگر حضور بلا لیتے تو بھی معراج تھی، لیکن میرے کریم آقا کا کرم، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. حضور نے بلایا نہیں، منبر سے اتر کے ان کے پاس گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سینے سے لگایا. یہی تو کہتا ہوں کروڑوں مائیں جو پیار نہیں کر سکتی نا میرے بھائی، اس سے زیادہ میرے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ہو جاؤ، سب سے کٹ کے ان کے ہو جاؤ. میرے بھائی میں تمہیں کیا سمجھاؤں، ایک بار ان کے ہو کے تو دیکھو، پھر دیکھو زمانہ قدموں میں آئے گا. ہم ان سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم ان کی ولادت کے موقع پر بھی بدعت اور خرافات کرتے ہیں. شادیوں میں ڈی جے لگاتے اب تو تم جلوس میں بھی ڈی جے بجاتے ہو. شادیوں میں ناچتے جلوس میں بھی ناچتے ہو. دنیا کہتے دیکھو یہ عاشق رسول ہے، جلوس میں نماز قضا ہو رہی ہے، عورتوں پہ فقرے کسے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے. ارے نادان، ایسے عاشق بن اور باوضو ایسے جلوس میں چل کہ لوگ تجھے دیکھ کر پکار اٹھے. جب غلام کے چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے تو مدنی مصطفیٰ کے چلنے کا انداز کتنا سبحان اللہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے سینے سے لگایا عبداللہ کو، پوچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. یہ محاورہ ہے نا، کچھ نہیں. محاورہ ہے، کچھ نہیں. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اور روتے جا رہے ہیں، آواز بڑھتی جا رہی ہے. نبی کے سینے سے سینہ لگانا، چہرہ لگانا تو دل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. پہلی مرتبہ کسی نے ڈانٹا تھا مدینے آنے کے بعد، ورنہ سبھی تو ناز اٹھا رہے تھے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. رو رہے تھے. فاروق اعظم آقا میں نے اس کو ڈانٹا ہے. کیوں؟ یہ زور سے ذکر کر رہے تھے. اچھا
इसको अब मत डांटना, ये जो करे इसको करने देना, क्योंकि ये बहुत दुखी दिल लेकर के आया है, इसका ख्याल करना, ठीक है? अल्लाह अकबर। यूं तो सब कुछ उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी, जब तक दिल नहीं टूटते, करम खास टूटे हुए दिलों पे खास होता है। उमर, इनको अब मत डांटना, ये जो करे करने देना। फिर लंबी दास्तान अब्दुल्ला की आखिरी बात के तौर पे फिर क्या हुआ, जंग तबूक का जमाना आया, अल्लाह के रसूल ने कहा सब चलो। अब्दुल्ला भी हुजूर के साथ साथ जंग तबूक में गए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, अल्लाह की शान, जंग तबूक में जंग नहीं हुई, हुजूर खैमा लगा के रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अब ये रिवायत यहाँ से आगे अब्दुल्ला इब्ने मसूद की आगे चल रही है, इससे पहले मैंने कई किताबों को निचोड़ के पेश किया। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद, एक दिन रात के वक्त, एक मरतबा ऐसा हुआ, रात के वक्त तबूक में मेरा दिल घबरा रहा था, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। घबराया हुए दिल से मैं खेमे से निकला, कहा चलो हुजूर से मिलता हूँ, चैन मिलेगा। हुजूर के खेमे में आया तो हुजूर नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह खैर। सिद्दीक अकबर के खेमे में गया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खेमे में गया, वो भी नहीं थे। या अल्लाह खैर, ना आका है, ना सिद्दीक है, ना फारूक है, क्या होगा? बस मैं जैसे ही निकला तो देखा मैदान में भीड़ लगी हुई है, मशल जल रही है, भीड़ लगी है। मैं दौड़ा दौड़ा गया, भीड़ में देखा कि किसी का इंतकाल हो गया है। किसका इंतकाल हुआ था? इंतकाल हुआ था अब्दुल्ला जुल बिजादैन का, यानी जवानी में उनका इंतकाल हो गया। अब आशिक की मैयत, आशिक की मौत, आशिक का जनाजा, आशिक की कब्र का जिक्र सुनो और फिर देखो इश्क का अंजाम क्या है, इश्क मुस्तफा का इनाम क्या है, इश्क मुस्तफा का सिला क्या है। गौर से सुनो मेरे जवानों, और सबको दिल से निकाल कर यार को दिल में बसा लो। अब इब्ने मसूद कहते हैं, जब मैंने देखा अब्दुल्ला को कफन पहनाया जा रहा है, कफन पहनाने के बाद किसी ने छेड़ दिया, या रसूल अल्लाह, कहा जाता है कि इंतकाल जिसका होता है कब्र में उतारने के लिए घर के लोग कब्र में उतरते हैं, रिश्तेदार कब्र में उतरते हैं। आका, अब्दुल्ला का कोई रिश्तेदार नहीं है, तो अब्दुल्ला की कब्र में कौन उतरेगा? मेरे आका की हदीस है, अल्लाह व रसूलुहु मौला मल्ला मौला लहू, जिसका कोई नहीं है अल्लाह रसूल उसके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब किसी ने कहा आका, कब्र में उतारने के लिए कोई रिश्तेदार चाहिए, अब्दुल्ला का रिश्तेदार कौन है? सरकार ने फरमाया मैं हूं। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला की कब्र में मैं खुद उतरूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इश्क का अंजाम है, इश्क का अंजाम, इश्क का इनाम। औरों की कब्र में जब आते हैं तब आते हैं, आशिक की कब्र में हैं उतारने के लिए तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या इश्क का इनाम है? इश्क का इनाम क्या है? आशिक की कब्र में उतार। हुजूर इब्ने मसूद कहते हैं, वल्लाह मैंने देखा कि हुजूर कब्र में उतरे हैं, वो मेरी निगाहों में मंजर अभी भी घूम रहा है। कहते हैं हुजूर ने अपने हाथों में लिया अब्दुल्ला को, और हाथों में लिया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर के हाथों में अब्दुल्ला का लाशा है। मशअल की रोशनी में हुजूर का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और दाढ़ी पे निछावर होते होते अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनाम तो देखो इश्क का। सुभान अल्लाह, इब्ने सुभान मसूद अल्लाह। कहते हैं, मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, आज मैं रश्क कर रहा था, काश ए अब्दुल्ला तू दुनिया से ना जाता, मैं चला जाता तेरी जगह, तो मैं भी नबी की गोद में इसी तरह आता। अरे कब्र में कोई क्या ले जाएगा, कोई क्या ले जाएगा, कोई क्या ले जाएगा, लेकिन तू कयामत तक नबी के आंसुओं की सौगात कब्र में लेकर के रहेगा। और आप फरमाते हैं कि इसी पर मैंने देखा, यही देख रहा था कि एक आवाज हुजूर की निकली, और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तू गवाह रहना कि इसने मुझे कभी नाराज नहीं किया, मैं भी इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ये इश्क वालों का इनाम है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।